पीएसआर एपल टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रसाद अल्लामराज। रियासत तेलंगाना का दारुल हुकूमत हैदराबाद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कुछ जुदा सा है। देश भर से यहाँ आने वाले फिर वापस जाने का नाम नहीं लेते। बरसों पहले यहाँ वारिद होने वाले अब बड़े ताजिर बन गए हैं। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र से यहाँ हिजरत करके आने वालों में सबसे ज्यादा तादाद मारवाड़ियों की है। गोशामहल, चारमीनार के अलावा दीगर इलाकों में ये बड़े मज़े से रहते हैं। पहले ये यहाँ मजदूरों की तरह आए, उसके बाद कारोबार शुरू किया और अब ये तबका इतना ताकतवर बन गया है कि हर कारोबार उनका है। ये थोक कारोबारी हजरात कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले तो आज भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ के मुकामी मजदूरों का हक मार रहे हैं। यहाँ के मजदूरों को यूमिया 800 से 1000 रुपये की उजरत मिलती है, लेकिन बिहारी इसी काम को 300 रुपये में करने लगे हैं। माशी तौर पर मुस्तहकम उत्तर प्रदेश और बिहारी हजरात ने अपने अपने कारोबार शुरू कर दिए हैं। मारवाड़ी गुजरात और राजस्थान से यहाँ आए हैं। हर गली कूचे में उनकी रहन की दुकान आपको मिलेगी और ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन अपना सोना उनके पास रहन रखने के लिए खड़ी दिखाई देती हैं। हैदराबादी इस तरह सूदखोरों के चुंगल में फंस गए हैं कि उनका गैर हैदराबादियों के बिछाए जाल से बाहर निकलना मुश्किल नज़र आता है। आप चले जाइए मोंडा बाज़ार, खैरताबाद में ऑटो कंसल्टेंट्स, गोशा महल में चाइना मार्केट, सभी ताजिर मारवाड़ी हैं जो मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं और खूब कमाई कर रहे हैं। उन्होंने तेलंगाना या कह लो हैदराबादियों को काम पर रखा भी है तो मजदूरों की नौकरी दी है। आप सिकंदराबाद की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चले जाएं, वहाँ पर भी मारवाड़ियों का कब्जा है। इसका नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद के छोटे व्यापारी उनके रहमो करम पर हो गए। इलेक्ट्रॉनिक, किराना, चाइना मार्केट, मिठाई की दुकान, कंप्यूटर्स, कपड़ों की तिजारत हो या फिर सनती इदारे, सभी पर मारवाड़ियों का कब्जा है, जिससे साबित होता है कि हैदराबादी बेरोजगार हो गए। जिन पर यह शेर सादी खाता है कि कितना बदल गया है तेरे शहर ज़र का रंग, कितना बदल गया है तेरे शहर ज़र का रंग, कि बचपन उदास और दुखी हैं जवानियाँ। ऐसे में इन मारवाड़ियों और दीगर दूसरी रियासतों से आने वाले दुकानदारों से लेकर मिल मालिकान अपनी अपनी मर्जी मनमानी कर रहे हैं। जो जितना ताकतवर बन गया है उसकी उतनी ही भैंसें हैं। इंतज़ाम व इंसराम के इदारे अपनी हैसियत खो बैठे हैं। हर समत जंगल का कानून है। पिछले दिनों का वो वीडियो तो आपने देखा होगा जिसमें एक मारवाड़ी तेलंगाना के सपूत को पीट रहा है। मामूली सी बात पर वो यहाँ के रहने वाले मुकामी शख्स की पिटाई कर देता है। यानी वो जो कि यहाँ रियासत तेलंगाना में अपना पेट पालने के लिए आया हुआ था, अब दूसरों के पेट पर लात मार रहा है। यहीं के रहने वालों का दुश्मन बन गया है और तेलंगाना के शख्स पर हमला करने लगा। ये रियासत तेलंगाना की अवाम के साथ एक शदीद और जदीद मजाक है, जिसकी रियासत तेलंगाना की अवाम ने शदीद मजम्मत की और नारा दिया, मारवाड़ी गो बैक। यहाँ से शुरू होती है एक नई जिद्दोजहद। तेलंगाना की अवाम अब रियासत से मारवाड़ी हजरात को भगा देने की फिराक में हैं। ऐसे हालात में हमें एक वीडियो मिला जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ये तेलुगु ज़बान में है। दरअसल मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग न्यूज़ में कभी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो को दिखाने की तेलंगाना अवाम ने मुझसे अपील की है ताकि अवाम को पता चले कि मारवाड़ी लोग किस कदर जहरीले होते हैं। इस ऑडियो में तेलंगाना के मुतवत्तिन शाम से एक मारवाड़ी बात कर रहा है और उस पर रुआब झाड़ते हुए गालियां दे रहा है। श्याम भी अपने अंदाज में महू गुफ्तगू है, लेकिन अपनी तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहा है। इतने में मारवाड़ी रोहिंग्या मुसलमानों को बीच में लाता है और श्याम से कहता है कि उन्हें बोल दे गो बैक। इस ऑडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मारवाड़ी के जहन में किस कदर जहर भरा है। గౌపుత్ర సేన తెలంగాణ ప్రెసిడెంట్ మాట్లాడుతున్నా. గౌపుత్ర సేననా? చెప్పండి సార్. ఏంది నువ్వు మార్వాడి గో బ్యాక్ చెప్తున్నారు? దొంగ కొడుకురా అయ్యారు. అర్థం కాలే అండి. నువ్వు మార్వాడి గో బ్యాక్ ఏం చెప్తున్నారో నువ్వు? మార్వాడి గో బ్యాక్ కాదండి, మార్వాడి కల్చర్ గో బ్యాక్, గుజరాతీ కల్చర్ గో బ్యాక్, నార్త్ కల్చర్ గో బ్యాక్. హలో, నువ్వెవరు రా బాబు? నువ్వు మార్వాడి గో బ్యాక్, గుజరాతీ గో బ్యాక్, నువ్వెవరు? మీరెవరు గో బ్యాక్ అనొద్దనడానికి? హలో, చెప్పు. నువ్వు ఇక్కడ ఉంటారు? ఏం చేస్తారు?
అరే ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఎవర్రా బాబు? నువ్వు చెప్తారు ఎవర్రా? ఇది ఇండియా. నువ్వు కల్చర్ ఎవరు ఉంటారు, ఎవరు చేస్తారు? నీకు ఏం ప్రాబ్లం రా బాబు? నాకు ఏం నీకు ఏం ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం? మళ్ళీ ఇట్లా నువ్వు చెప్తున్నారు. నీకు అర్థమవుతుందా బ్రదర్? తెలుగు వస్తుందా? అర్థమవుతుందా తెలుగు? తెలుగు అయితే అర్థం అవుతుంది. మరి నువ్వు తెలంగాణ అధ్యక్షుడు అని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? ఏదో పెట్టుకున్నావు నువ్వు. ఇండియా అధ్యక్షుడు అని పెట్టుకో. ఇది ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? తెలంగాణలో వండుకుంటూ తెలంగాణ ఏదో గో రక్షణ అని ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? ఇది ప్రజాస్వామ్యం అయితే ఈ వేరేది పెట్టుకోరు. అది పేరు మరే. అది ఎందుకు పెట్టుకున్నావు? హలో, నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు. నేను చెప్పిన విను. నేను ఇక్కడ 10,000 గౌరక్ష చేసిన ఇక్కడ తెలంగాణలో. 10,000 గౌరక్ష చేసినారు. మంచిదేగా చేస్తే. మళ్ళీ నువ్వు ఇట్లా చెప్తున్నారు. నువ్వు మార్వాడి గో బ్యాక్ అంటే 100% మార్వాడి కల్చర్ గో బ్యాక్, గుజరాతీ కల్చర్ గో బ్యాక్, రాజస్థానీ కల్చర్ గో బ్యాక్. మొండా మార్కెట్ లో ఏం చేశారు తెలుసా? మీరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ డబ్బులు సంపాదించుకుంటూ కోట్ల రూపాయలు కూడగట్టుకుంటూ మమ్మల్ని కొడతారా బ్రదర్? మమ్మల్ని కొడతారా? దళిత బిడ్డల్ని, బీసీ బిడ్డల్ని కొడతారా? ఎవరికి కొడతారు? నీకు పంపించాలా వీడియోస్? వాట్సాప్ చేయను. ఏం దొంగ పని చేసి కొట్టినా ఎందుకు కొడతారు బాబు? లంగ పని ఏం చేశాడు? రోడ్డు మధ్యలో రోడ్డు మధ్యలో. అలా కాదు బ్రదర్. చెప్పే ఏం పేరు నీ పేరు? హలో, నీకు గుద్దాలదం అంటే నువ్వు చెప్పిన విను. చక్కగా మాట్లాడు. ముస్లిం ఏం మాట్లాడుతున్నావు? తమాషాలు చేస్తున్నావా? నాకే దమ్ము గిమ్మని మాట్లాడతాయేమరా? సంస్కారంగా మాట్లాడరా? హలో, నేను చెప్పిన విన్నురా. గుద్దాలదమ్మ. హలో, ముస్లిం చెప్పు. నువ్వు ముస్లిం చెప్పు. మొరింగాకు చెప్పురా. గుద్దాలదమ్మ అంటే చెప్పు. మొరింగా ముస్లిం చెప్పురా. గుద్దాలదమ్మ అంటే చెప్పు. ఏం చేస్తుండ్రా మరి? తీవ్రవాదులు నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర హోంమంత్రి ఏం చేస్తుండ్రా? కేంద్ర మంత్రి ఏం చేస్తుండు? దేశ ప్రధానమంత్రి, కేంద్ర హోంమంత్రి ఏం చేస్తుండ్రా? వాళ్ళు చొరబాటుదారులు ఉంటే ఎట్లా ఉంటారు? ఇట్లా చేస్తున్నావు కదా నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా? ఎవరు? నా కల్చర్ ని ఖరాబ్ చేస్తావా? నా కల్చర్ ని ఖరాబ్ చేస్తారా? మా వాళ్ళని కొడతారా మీరు? ఎవరు కల్చర్ ఖరాబ్ చేసినా? నీకు వాట్సాప్ చేయాలా? నువ్వు తెలంగాణ అన్నావు కదా, ఏదో తెలంగాణ ఫస్ట్ ఏది ఏం సేన, ఏం అధ్యక్షుడు? తెలంగాణ ఏం అధ్యక్షుడు? తెలంగాణ గౌపుత్ర సేన. రైట్, గౌపుత్ర సేన కదా. తెలంగాణలో ఏ కల్చర్ ఉంటుందో తెలుసా నీకు? మొత్తం తెలుసా మాకు. చెప్పు. బోనాల పండుగ చేసినావు? చేసినా. బతుకమ్మ పేర్చినావా? చేసినా. ఒక పాట పాడు, బతుకమ్మ పాట పాడు. పాట. హలో, నువ్వు పాట ఆట ఎందుకు నీకు? నువ్వు ఎక్కువ నీకు ఎవరికి మా దగ్గర వస్తే ఆయనకు పండిస్తున్నారు, నీకు తెలియదు కదా. మీ దగ్గరికి వస్తే ఎవరు తెలంగాణలో ప్రోగ్రామ్ అయితే నేను కూడా పోతున్నా, నేను ఫండ్ కూడా ఇస్తున్నా. సరే, ఇయ్యి సంతోషం. పాట. హలో, నువ్వు ఏదే పాట ఇదే? హలో హలో, నేను చెప్పిన విను. చెప్పు. ముసల్మాన్ ఎవరికి నువ్వు చెప్పే ఒకసారి. నువ్వు చెప్తా కదా ముసల్మాన్ మోరింగా చెప్పు. అదే ఇట్లా హలో, ముస్లిం గా ఇట్లా చెప్పు. మోరింగా గో బ్యాక్ అని చెప్పు. నీకు తెలియదు ఉంటే చెప్పు ఒకసారి. ఎవరికి? మోరింగా బంగ్లాదేశ్ ముస్లిం వాళ్ళు వచ్చింది కదా, ఒకసారి చెప్పు. నువ్వు తెలియదు ఉంటే చెప్తాం. ఎందుకు చెప్పాం? బరాబర్ చెప్తాం. వీడియో ఒకసారి వీడియో చేయి. నువ్వు చేస్తా. వాట్సాప్ రోహిన్ ఇండియా గో బ్యాక్. రోహిన్ ఇండియాలో గో బ్యాక్, మార్వాడి కల్చర్ గో బ్యాక్, గుజరాతీ కల్చర్ గో బ్యాక్, రాజస్థానీ కల్చర్ గో బ్యాక్, బంగ్లాదేశీ కల్చర్ గో బ్యాక్, పాకిస్తాన్ కల్చర్ కూడా గో బ్యాకే. అర్థమైందా? నువ్వు మనిషిగా ఇక్కడ బతకాలనుకుంటే, మంచిగా బతకాలనుకుంటే బతకండి. మా మీద దాడులు చేసుకుంటూ నీది ఇక్కడ జాస్తి మాట్లాడవద్దు. బనకాలు జాస్తి మాట్లాడవద్దు. అరే గిరే అన్నావంటే మూతి పనులు రాలుతాయి. రే ఏమనుకుంటున్నావు? తమాషాలు చేస్తున్నావా? నువ్వు చేస్తున్నారు. ఎవడనుకుంటున్నారా? ఎవడనుకుంటున్నారా? ఎవడనుకుంటున్నారు? రే ఎక్కువ మాట్లాడవద్దు. హలో చెప్పు. రే నువ్వు చేసినా కదా ఎవరికి? తెలుగు నేర్చుకోరా, చక్కగా తెలుగు నేర్చుకో. ఫస్ట్ తెలంగాణ భాష నేర్చుకోరా, తెలంగాణ యాస నేర్చుకో. తెలుగు హిందీ ఆతా. నీ హిందీ ఎవరికి కావాలరా? నీ హిందీ పనికి వాళ్ళ హిందీ నాకెందుకు రా? నీ హిందీ నాకెందుకు? హిందీ రాదు కదా నీకు? హిందీ రాదు కదా? హిందీ మేము ఎందుకు మాట్లాడము రా? వచ్చినా మాట్లాడను. హిందీ నా భాష కాదు, నా మాతృభాష. నా తల్లి తెలంగాణ, నా భాష తెలంగాణ, నా యాస తెలంగాణ. నా యాస తెలంగాణ, నా భాష తెలంగాణ, నా తల్లి తెలంగాణ, నా తండ్రి తెలంగాణ, నా ప్రాణమే తెలంగాణ రా. మీరు ఎందుకు మాట్లాడతారా హిందీ? మాతృభాష హిందీరా పిచ్చోడా. ఎవరు మాతృభాష హిందీరా? ఎవరు రా చెప్పింది? నీ మాతృభాష హిందీ కావచ్చు, నా మాతృభాష తెలంగాణ.
నీ మాతృభాష హిందీరా, నా మాతృభాష తెలంగాణ. ఓకేలా నువ్వు ఇట్లా చేసిన కదా ఏం చేస్తావురా, ఏం చేస్తావు, ఏం చేస్తావురా, ఏం చేస్తావు? టెన్షన్ అయితే 10 సార్లు ఫోన్ చేసావు, ఎందుకు చేసావురా? ఓకే ఏదవా? హలో నీకు మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడు. చర్చ చేస్తావా? చర్చ. నీ షాప్ లో ఎంతమంది తెలుగు వాళ్ళు పనిచేస్తురా? నీ షాప్ లో తెలుగు వాళ్ళు పనిచేస్తురా? 10 మంది చేస్తున్నా. ఎంత చూపెట్టిన లెక్కలది బయట పెట్టు. నీకు ఎందుకురా? నువ్వెవర్రా? నేనా? ఈ ప్రాంతం నువ్వెవర్రా నన్ను అడగడానికి? నీ దుకాణంలో ఎన్ని చేస్తున్నారు? ఇదే నువ్వెవర్రా? నువ్వు ఇది ప్రధానమంత్రియా ముఖ్యమంత్రిరా? వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని తెలంగాణ దోసుకోమని చెప్పారా మీకు? నువ్వెవర్రా? దొంగ కొడుకు నువ్వెవర్రా? దొంగ కొడుకు గింగ కొడుకు అని అంటే కొడక చెప్పు తీసుకొని కొడుకునేమో. నోరు మూసుకోరా. ఫోన్ దొంగ కొడుకు, లంజా కొడుకు, ఫోన్ పెట్టి ఫోన్ పెట్టి. अवाम का मानना है कि मारवाड़ी तेलंगाना अवाम पर हुकूमत करने की काविशों में हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों प्रेस क्लब में भी मारवाड़ियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। लिहाजा हमें इस मसले का जल्द अज जल्द और मुस्तकिल हल निकालना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा। अब हमारे पास शायद वक्त बहुत कम है। देर की सूरत में अंधेरे के सिवा हमारे हाथ कुछ न आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी को पुरअमन एहतजाज के ज़रिए कारोबारी इदारों में मौजूद मारवाड़ियों की इजारादारी को ख़त्म करना होगा। जब तक कि ये राजस्थान या गुजरात चले नहीं जाते, तब तक हमें इस मुद्दे पर गौर करते रहना है। और आज इसी सिलसिले में तेलंगाना बचाओ मूवमेंट का आगाज़ किया गया है। इस तहरीक के बानी पिड्डामर्थी रवि ने मोंडा बाज़ार में दलित शख्स पर हमले की शदीद मजम्मत की और नशे में सो जाने वाले जुमले को मुज़हक़-ख़ेज़ बताया और कहा कि हमने ये अंजुमन मारवाड़ियों से तेलंगाना वालों को बचाने के लिए क़ायम की है। पिड्डामर्थी रवि यस्सी कॉरपोरेशन के साबिक़ चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि मारवाड़ियों को उनके घर का रास्ता दिखाया जाए। तब तक ये तहरीक जारी रहेगी। ఒక సంఘం ఉండాలన్నది మా ఉద్దేశం. ఇప్పటివరకు మాట్లాడింది కూడా గత ఉన్నటువంటి సంఘాల తరపున మాట్లాడినాం. అట్లా కాకుండా ఈ ఉద్యమానికే ఒక సంస్థ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ సంఘాన్ని ఈరోజు ప్రకటించడం కోసం వచ్చినాం. మన సంఘం పేరు తెలంగాణ బచావో మూవ్మెంట్. మామూలుగా అందరిని అడిగితే బచావో ఆర్మీ, బచావో టైగర్స్ వచ్చింది కదా, టైగర్స్ ఆర్మీ అంటే అది వేరే రూపు తీసుకుంటుందని శాంతియుత పద్ధతిలో ఈ ఉద్యమాన్ని మనం నడపాలి. ఇప్పుడు ఆయన ఒక అతను ఇక ఇప్పుడు మా చెస్ నాన్నలు 2000 తాగి పట్టరు అన్నారు. మళ్ళీ పైకేరి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే మేము సీఎం కలుస్తాము మమ్మల్ని రక్షించాలని. కొట్టిందే వాళ్ళు. అంటే రేపు మనం ఏదైనా చేస్తే ఎంత పెద్ద ఎత్తున మన మీద మాట్లాడుతారో చూడండి. ఇవాళ ఒక ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చిండు. అన్న పేరు కరటే శ్రీహరి. బట్టలకు గుణం వాందే, బంగారం షాపు వాందే, స్వీట్ హౌస్ వాందే, హార్డ్వేర్ షాపు వాందే. పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వలస వచ్చిండ్రు. బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంటే వాళ్ళు ప్రమాదము చూడరు. గల్లీలో ఛాయ వాందే, గప్చుపుల బండి వాందే. ఈయన ఉన్నాడు. గల్లీలో ఛాయ వాందే, గప్చుపుల బండి వాందే, చెప్పుల షాపు వాందే, గిఫ్టుల షాపు వాందే. సందు చూసుకొని వాడు దొంగలాగా దూరరు. మన వ్యాపారాలన్నీ దోసుకుంటుంటూ చూడరు. ఏ ప్రాంతం నుండవాడు ఈ ప్రాంతంకొచ్చినాడు, బతుకు తెరుగుకొచ్చినోడు మన కడుపు కొడుతూ ఉండు. దండు గట్టి మనమంతా దండోరెయ్యాలరో, మన ప్రాంతం నుండి వాణ్ణి తరిమి కొట్టాలరో, మన ప్రాంతము నుండి వాణ్ణి తరిమి కొట్టాలరో. మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.